8वीं जमात की अभ्यास 4.1 का पहला प्रश्न करांगे। मैं प्रश्न पढ़ के सुना रहा तुहानू। प्रश्न हैगा एक वर्ग READ जिस विच RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर है दी रचना करो। इसका मतलब है अपन ने एक वर्ग बनाना है जिसका नाम READ है तो इसकी हरेक भुजा 5.1 सेंटीमीटर होगी। इनू बनाने लई सब तो पहला आप एक भुजा खिंचांगे 5.1 सेंटीमीटर। मैं तुहानू हुणी भुजा खिंच के दिखा रहा। ये अपन ने दो बिंदु लगा लिए हैं। इन्हों मिलाने तो सानू एक भुजा प्राप्त हुई जिहड़ी कि 5.1 सेंटीमीटर है। इसका नाम आप रखांगे RE 5.1। हुण इस तो बाद जिवें आपां नूं पता भी वर्ग दे हरेक कोण 90 डिग्री का हुंदा है, इसलिए आपां R उत्ते एक 90 डिग्री का कोण बनावांगे। प्रकार की सहायता नाल 90 डिग्री का कोण बनाना आपां नूं सारिआं नूं आंदा है। उसे तरीके नाल मैं R उत्ते 90 डिग्री का कोण बना लिया है। इस तो बाद प्रकार 5.1 सेंटीमीटर खोल के जिहड़ी कि RE दे बराबर है। R तो एक चाप लगावांगा। उस तो बाद जिथे प्रकार चाप ने भुजा नूं कट्टिया उस तो एक चाप होर लगावांगा जिहड़ी कि 5.1 सेंटीमीटर लंबी है। इस तरह E ते प्रकार रख के एक होर चाप लगावांगे जिहड़ी आ तीसरी चाप नूं कट्टेगी। E नूं मैं इन्हां चापां दे काट बिंदु नाल मिला दूंगा। इस पॉइंट बिंदु नूं इस तरह मिला देवांगे कि साडे कोल वर्ग प्राप्त हो गया है। इसका नाम है READ। इसकी हरेक भुजा 5.1 सेंटीमीटर 5.1 सेंटीमीटर 5.1 सेंटीमीटर है। इस तरह साडे कोल लोड़ींदा जिहड़ा वर्ग प्राप्त हो गया जिसकी हरेक भुजा 5.1 सेंटीमीटर है। इस तरह मतलब है तुसी वर्ग की रचना कर सकते हो। एक समचतुर्भुज की रचना करनी है जिसके सानू विकर्ण दिते हुए हैं। मैं प्रश्न पढ़ के तुहानू दसदा हाँ। प्रश्न है एक समचतुर्भुज की रचना करो जिसके विकर्णां की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर है। ये वास्ते आपां पहला दिते विकर्णां दे विचों कोई एक विकर्ण की लंबाई के बराबर एक रेखा खिंचते हैं। आओ आपां पहला 6.4 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खिंचते हैं। अपन ने 6.4 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खिंच लिया है। हुण इस रेखाखंड का लंब समदुभाजक खिंचांगे। किसी रेखाखंड का लंब समदुभाजक भी आपां छोटियां जमातां विच खिंचना सीखिया है। लाइन के अद्ध नालों
ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਚਾਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਉਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚਾਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚਾਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਖਾਖੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਲੰਬ ਸਮ ਦੁਭਾਜਕ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਉਹ 6.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਰੇਖਾਖੰਡ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਰਨ ਸਾਡਾ 5.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। 5.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਅੱਧ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ 2.6। ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਰ 2.6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਖੋਲਾਂਗੇ। 2.6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲਣੀ ਹੈ। 2.6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਚਾਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚਾਪਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੱਚੀ ਰੇਖਾਖੰਡ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। इस तरह जो ये आकृति सानू प्राप्त हुई है यह एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्णां की लंबाई 6.4 सेंटीमीटर ਅਤੇ 5.2 सेंटीमीटर है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ प्राप्त हो गया जिस दे विकर्णां की लंबाई 6.4 सेंटीमीटर ਤੇ 5.2 सेंटीमीटर है। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਕਰਣਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 5.2 ਅਤੇ 6.4 सेंटीमीटर है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾਖੰਡ ਡਰਾਅ ਕੀਤਾ 6.4 सेंटीमीटर, ਉਸ ਦਾ ਲੰਬ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਖਿੱਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਅੱਧ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਰਨ ਸੀਗਾ 5.2 सेंटीमीटर, ਇਸ ਦਾ ਅੱਧ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5.2 सेंटीमीटर, ਇਸ ਦਾ ਅੱਧ ਆ ਗਿਆ 2.6 सेंटीमीटर। ਹੁਣ ਬਿੰਦੂ O ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ 2.6 सेंटीमीटर ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚਾਪਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਚਾਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੱਚੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਕਰਣਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 6.4 ਅਤੇ 5.2 सेंटीमीटर ਹੈ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਗਵੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 5 सेंटीमीटर ਅਤੇ 4 सेंटीमीटर ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਫ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਫ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਫੋਟੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਇਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਇਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ABCD। ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ 5 सेंटीमीटर ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 5 सेंटीमीटर ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ BC 4 सेंटीमीटर ਹੈ ਤਾਂ AD ਵੀ
4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਇਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਗਮੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਮਾਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 4 ਮਾਪ ਹਨ ਤੇ ਚੌਥਾ ਮਾਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਜਿਹੜਾ ਆਇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਇਤ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਣ A ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਫ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਖਿੱਚਾਂਗੇ AB, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋਵੇਗੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। 0 ਤੇ 5 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖਤਾ AB। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਦੇਖੋ, A ਉੱਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ A ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਾ ਲਈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕੋਣ ਬਣੇਗਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 120 ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ 120 ਤੋਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ A ਵੀ ਆਪਾਂ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, A ਉੱਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਫ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। AD ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਚਾਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਖੋਲੀ। A ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ D। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ BC ਵੀ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, B ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ DC 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲਾਂਗੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ D ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਲੱਗੀ ਚਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ C। ਹੁਣ ਆਪਾਂ B ਨੂੰ C ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। गलत हो गया, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਪ ਹੈ ਉਹ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ, ਆਪਾਂ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਖੋਲ ਲਈ। 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚਾਪ ਖੋਲਾਂਗੇ। D ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚਾਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ B ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਪ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ।
B ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਪ ਲਗਾਈ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਚਾਪਾਂ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਹੋਏਗਾ C। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਖੋਲਣੀ ਸੀ, ਉਹ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ B ਨੂੰ C ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ C ਤੇ D ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਆਇਤ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਗਵੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਗਵੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਫੁੱਟੇ ਪੈਨਸਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਫ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਰੱਖਤਾ ABCD। AB 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, BC 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਤ ਦੀਆਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ CD ਵੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ DA ਵੀ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਰੇਖਾਖੰਡ ਖਿੱਚੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ AB। A ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੁੱਟੇ ਦੀ ਪੈਨਸਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਬਣੀ AX ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ AD 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BC ਵੀ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਕੇ B ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਪ ਲਾਈ ਆਪਾਂ ਨੇ DC 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਕੇ D ਤੋਂ ਚਾਪ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚਾਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਗਿਆ C। ਫਿਰ B ਨੂੰ C ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ D ਨੂੰ C ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਚਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ OKAY ਜਿੱਥੇ OK ਬਰਾਬਰ ਹੈ 5.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ KA ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ OKAY ਜਿੱਥੇ OK ਬਰਾਬਰ ਹੈ 5.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ KA ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਵਿਲੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ OKAY ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਰਫ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਰਫ ਚਿੱਤਰ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਫੁੱਟੇ ਪੈਨਸਲ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ OKAY। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ OK ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5.5 ਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ KA 4.2 ਸਮ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ 5 ਮਾਪ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। OK 5.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ YA ਵੀ 5.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ KA 4.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
YOV 4.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਇਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ 4 ਮਾਪ ਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਮਾਪ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਵਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ O ਤੇ K ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਉਹ 50 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ K 130 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 90 ਹੋਵੇ ਤਾਂ K ਵੀ 90 ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ 60 ਹੋਵੇ ਤਾਂ K 120 ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਣ ਲੈ ਕੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ 60 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ K 120 ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ OK ਬਣਾਵਾਂਗੇ 5.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਪ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 5.5 ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਖਿੱਚਿਆ 5.5। 5.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। 5.5 ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ OK। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਫ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ O ਤੇ ਆਪਾਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ O ਤੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚਾਪ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ OX, ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ K ਤੇ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। K ਤੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੋਣ 120 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ 180 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ K ਆਪਾਂ 120 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਚਾਪ ਆਪਣੀ 60 ਡਿਗਰੀ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਚਾਪ 120 ਡਿਗਰੀ ਦੀ। ਇਸ ਚਾਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ Z ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ KZ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ OX। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਫ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ OY 4.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 4.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲਾਂਗੇ। चार पॉइंट 4.2 सेंटीमीटर लंबी ਆਪਾਂ ਨੇ छाप खोल के
ਉਹ x ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ y। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ KA ਵੀ 4.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। K ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਪ ਲਵਾਂਗੇ 4.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਜਿੰਨੀ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ A। ਹੁਣ ਆਪਾਂ y ਤੇ A ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। y ਤੇ A ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। OKAY। OK 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, K ਵੀ 4.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਵੀ 5.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। OY 4.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ OKAY ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਕਈ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ OK 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 5.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ KA 4.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਣ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ 120 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ O ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ K ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ O 50 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ K 130 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਇਤ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਗਵੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ 5.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 6.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 6.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭੁਜਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 6.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਭੁਜਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੁਜਾ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ 6.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ AB। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ A ਉੱਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉੱਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ 5.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਖੋਲਾਂਗੇ। 5 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ 5.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਸ ਦੀ ਭੁਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਚਾਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, B ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ B ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ D। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ D, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 5.2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। B ਤੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 6.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ 6.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ D ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚਾਪ ਨੂੰ ਕੱਟੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ C ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਗਵੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ 6.4 ਤੇ 5.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ